тамоюли ҳамешаи гӯштини ҷудо ҳадафҳои мақсадноку иродаи устувор ва тамкини бештар барои мавқеи ҳар як шахс дар ҷомеа нақши бориз дорад. ҷудо варзишест ки сулолаи таҳамтанҳоро низ дар тоҷикистон афзун кард ва ин раванд дар самти ба майдон омадани паҳлавонони асил низ нақши дигар пайдо намуд. аз хурдӣ ба гӯштин завқ доштем. баъдан бобою падарам маслиҳат карда маро ба толори варзишӣ бурдан ва шурӯъ кардам ба тамрини ҷудо. аз байн чанд сол гузашт дар мусобиқаҳои ноҳиявию ҷумҳуриявӣ иштирок кардан гирифтам ва дар дил орзу ҳавас зиёдтар шудан гирифт ва баъдан фаҳмидам ки дар рӯз ба рӯз мусобиқаҳо ҷиддитар мешавам ва дар дил орзу ҳавас шавқу рағбат зиёдтар шуд. ҷамъи холҳо 3241, чемпионати ҷаҳон Будапешт 520, чемпионати ҷаҳон Токио 320, Гранд-слам Анталия 360, Доҳа ситораҳои ҷудо 648, Гранд-слам Ташкент 360, чемпионати Осиё Уқёнусия 350 имтиёз. бозиҳои олимпии Рио де Жанейро барои бархе роҳи музаффариятро боз кард ва барои нафарони дигар баръакс ҷавонон иродаи мустаҳками худро тавассути иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ устувор намуданд. барои расидан ба ормону орзуҳои деринтизори худ талоши бештар ҳам карданд ки дар баробари афроди шӯҳратёри ҷудои сайёра қадам неҳанд. Теймур Раҳимов аз ин ҳам истисно нест. бисёртар дар дил иштирок кардан дар бозиҳои олимпӣ буд ва хушбахтона айни ҳол мо тавонистам рухати бозиҳои олимпиро ба даст биёрам ва ба ҳамун орзу ҳаваси кӯдаконае ки дар дил доштам имрӯз ҷомаи амал пӯшид. бозиҳои олимпӣ ки дар Рио гузашт, ман дар байни ҷавонон мубориза мебурдам ва соли 2017 дар се мусобиқаи берун аз ҷумҳурӣ ман иштирок кардам. дар ҷоми Осиё, дар чемпионати Осиё, дар чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон. дар ин се мусобиқа ман ҷоизадори мусобиқа гаштам. комёбии 2 соли Темур барояш марҳилаи навро боз кард. омӯхту тамрин намуд, афтиду бархост, бурду бохтро ҳам бештар дид. мастакмили маҳораташ низ солҳои 2017-2018 авҷи тоза пайдо намуд. ҳамин такопуву талошҳо буд ки итминон ва иродаи қавии ӯро боз ҳам сайқал доду мавсуфро барои дар саҳнаи нанги абармардони номии дунё ҷояшро холӣ гузошт. Темур аз миёни ҷавонон қадами устувори худро дар арсаи ҷаҳонӣ ба умеде гузошт ки рӯзе фаро расад ки тоҷикистони маҳбубро дар мусобиқоти олитарини сайёра муаррифӣ намояд. барои ҳамин мавсуф ба Боку рафт. моҳи июни соли 2018 ба даст овардани рохати бозиҳои олимпӣ холҳои зарурӣ шурӯъ шуд. аз ҳамон давр ман байни калонсолон мубориза мебурдам. аз ҷавонон ба калонсолон гузашта будам ва дар ҷавонон дар вазни то 100 килограмм қозмоӣ мекардам ва бо маслиҳати мураббиён ман ба вазни ҷамъи 100 килограмм гузаштам ва сараввал дар қаҳрамонии ҷаҳон ки дар шаҳри Бокуи давлати Озарбойҷон баргузор гардида буд, аввалин мусобиқа байни калонсолон дар вазни ҷамъи 100 килограмм шурӯъ шуда буд ва ман хушбахтона тавонистам дар он ҷо
иштирок намуда сазовори ҷои ҳафтум гардам ва аз ҳамон давр, аз ҳамон мусобиқа шурӯъ шуд ба даст овардани холҳои олимпӣ. мусобиқаи кишвари Марокаш давраи гузариши яке аз марҳилаҳои муҳими Темур Раҳимов барои дарёфти мавқеъ дар феҳристи беҳтаринҳои ҷаҳон ба ҳисоб мерафт. Чандин давраҳои ҳассосро ҳам ба хубӣ пушти сар намуд. аз мусобиқаҳои бузурги гран-при ва гранд-слами ҷудо имтиёз гирифта тавонист. баъди ин собит гашт ки мавсуф дар миёни ситораҳои ҷудои сайёра ҳам қодир аст ки имтиёзҳои заруриро ба даст оварад. дар мусобиқаи гран-при Марокеш ки иштирок кардам, хушбахтона сазовори медали биринҷӣ гаштам. Баъдан дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё иштирок кардам дар шаҳри Фуҷайра. хушбахтона ман тавонистам ки сазовори медали нуқра гардам ва ҳамин хел дар чандин мусобиқаҳои бонуфуз иштирок карда холҳои заруриро ба даст овардам. январи соли 2021 соли ҷорӣ дар шаҳри Дохаи давлати Қатар мусобиқаи беҳтарин варзишгарони сайёра аз радабандӣ то 36 беҳтаринҳо шомил буданд ва хушбахтона ман дар байни онҳо шомил шуда будам ва ин яке аз аз бозиҳои олимпӣ сахттар мегузарад, барое ки аз ҳама беҳтарин варзишгарони сайёра ҷамъ шуда буданд. ман тавонистам ки бар се ҳарифи худ дастболо шавам ва баъдан озмоиро бохтам ва тавонистам ки зинаи панҷумро ба даст биёрам. ин як нерӯ, як боварӣ барои талоши медали бозиҳои олимпӣ ба ман як рӯҳияи баланд дод. баъди ин сару садоҳои зиёд атрофи маҳорат ва ҳунарнамоии паҳлавони тоҷик паҳн шуд. мардум эътимодашонро нисбат ба истеъдоди варзишгари гаронвазни ҷумҳурӣ дигарбора қавӣ намуданд. роҳи мақсуд баъд аз дарёфти 648 имтиёзи олимпӣ фарохтар шуд ва дар ин замина имкониятҳои мусоиди гузашти марҳилаҳои асосиву ҳалталаб ҷиҳати амалисозии матлаби деринтизори таҳмтани тоҷик дар майдони набарди инфиродии гӯштини ҷудо фароҳам омад. баъдан омадем дар машқҳои худ зиёдтар кардем ва роҳ ёфтем ба чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Будапешт баргузор гардид. мусобиқа бениҳоят пеш аз бозиҳои олимпӣ буд, дар як сатҳи баланд, дар як сатҳи бонуфуз буд. ҳама тайёрии худро хубтар дида буданд ва ман тавонистам бар ду ҳарифи худ дастболо шавам ва бо хатогиҳои худ, бо баъзе амри доварон ман озмоиро бохтам ва дар қаҳрамонии ҷаҳон зинаи ҳафтумро ишғол намудаму бо касб намудани 520 холи олимпӣ ман руххати бозиҳои олимпиро ба даст гирифтам. ҳамаи ин комёбӣ сарчашмаи мӯътамади суботи комил ва осудагиву осоиштагии ватани маҳбуби мо тоҷикистони азиз аст ки имрӯз мо бо ифтихор аз боби футувату ҷавонмардӣ ва далериву саодатмандии миллати тамаддунофари тоҷик ҳарф мезанем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имконияти фаъолияти варзишҳои олимпиро дар мамлакат фарохтар намуд ки он ҳам дар як марҳилаи дигари омодагӣ ба бозиҳои олимпии Токио 2020 самараи нек ба бор овард. аз ин ҳам варзишгарон арзи сипосу миннатдорӣ менамоянд. ташаккури худро ба асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
президенти кумитаи олимпии ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам барои бениҳоят як дастгирии хуб барои варзишгарон, барои намудҳои олимпиро рушду равнақ карданашон. мо варзишгарон бо як ҳисси ғурури миллӣ ба бозиҳои олимпӣ сафарбар шуда истодаем, зеро дар суханронии худ пешвои миллат гуфта буданд ки шумо танҳо нестед ва мо як шиёр аст ва мо ҳаракат мекунам дар бозиҳои олимпӣ чӣ қувваву чӣ нерӯ, чӣ ҳадафҳо, чӣ мақсадҳое гузошта будам ба рафта бо сари баланд ба ватан баргардам. иштирок дар бозиҳои олимпӣ шарафи бузург ва мартабаи баланди варзишӣ дорад. на ба ҳар кас муяссар мешавад ки қатори чеҳраҳои ангушшумори ҷудои сайёра дар саҳнаи баланди набардҳои инфиродӣ гом диҳад. шарофати истиқлолияти давлатӣ моро ба таманноҳои якумра овард. дар ин росто сухан аз боби амбармардони муваффақи дунё меравад ки намояндагони тоҷикистони маҳбуби мо низ онҳоро дар саҳнаи номуси ватандорӣ ҳамроҳӣ менамоянд. ин бозиҳои олимпӣ бениҳоят яке аз мусобиқаҳои бонуфузтарини варзишӣ ба ҳисоб меравад, зеро дар 4 сол як маротиба мешавад. ман бо як ғурур барои ин қадар орзу ҳавасе ки дар дил доштам аз давраи кӯдакиям, бо як рӯҳияи баланд, бо як нангу номуси миллат, барое ки ман на балки барои худам, барои сараввал барои ватанам, барои миллатам, барои парчамам, барои падарам, модарам, барои хештавор, барои худам талош меварзам. ин яке аз гӯем ман на балки худро, балки намояндаи миллат ҳастам. ба дӯши Темур Раҳимов бори нангу номуси ватандорист. Темур дар бозиҳои олимпӣ бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон президенти кумитаи миллии олимпии мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар маросими ифтитоҳи бозиҳои олимпӣ парафшон мекунад. ин масъулият ӯро дигарбора водор менамояд ки бо тамоми ҳастӣ ҳунару маҳорати худро баҳри сазоворона муаррифӣ намудани Тоҷикистон сарф намояд ва дар роҳи расидан ба орзуҳои як умраи ҷавонӣ имкониятҳои мавҷударо аз даст надиҳад. ман бояд тамоми нерӯ қуввати худро дар мусобиқае ки дар пеш аст бояд нишон диҳам ва мардонавор парчами ҷумҳуриро баланд бардорам. ба маҳорати Сомон Маҳмадбеков ҳанӯз овони наврасияш коршиносон баҳои муносиб дода буданд. паҳлавони фурӯтан малакаи худро дар Федератсияи Россия сайқал дод ки давраи азбарсозии нозукии гӯшини ҷудо барояш осон паси сар нашуд. ӯ дар миёни миллатҳои гуногун танҳо будани худро эҳсос менамуд, вале матлабаш ки ягона буд, сади роҳашро чизе гирифта наметавонист. мусобиқаҳои аврупоӣ барояш як нав марҳилаҳои асосии санҷиши ҷиддӣ ба ҳисоб мерафтанд. аз ҳама вазнин ба даст овардани роҳат дар намуди ҷудо аст. барои баъзе намудҳои равоз ман дидам ки роҳат гирифтаган дар чемпионат Осиё соҳиби ҷои ҳафтум ҳаштум мешна роҳати олимпӣ ба даст меоварданд. дар намуди ҷудо ин тавр нест. аз 2 соли охир тамоми мусобиқаҳои иштироккардагиро холоша ҳисоб мекунанд. дар охир аз ҳамун 18 нафари беҳтаринша сазовори роҳат мекунанд ки ман фикр мекунам ки дар ҷаҳон 18 рақам шиданам кори ҳазл нест. аз ҳама вазнинтар ба фикр дар ҳамин ҷудо аст ба даст овардани роҳат. ҷамъи холҳо 3580. чемпионати ҷаҳон
توکیو 720 چمپیونات جهان جوانان 700 گرند سلم اوساکا 500 قطر ستاره های جودو 288 گرند سلم پاریژ 260 چمپیونات آسیا اقیانوسیا 490. بعداً در میان جوانان اروپا و آسیا نیروسنجی‌های زیادی سامان محمدبکوف اوج تازه گرفت. موضوع تحولاتی که در جودوی کشور به میان آورد تا کنون تاریخ نظیرش را یاد ندارد. این دریافت عنوان قهرمانی سامان در کشور مراکش بود که مراسم استقبالش به عید حقیقی ورزشی تبدیل یافت. برای اشتراک کردن تمرین کردن ورزشگر خراجات‌های کلان لازم است. با همه همین نگاه نکرده فدراسیای جودو در یک جایگی با کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته ملی المپی تاجیکستان در شهردامه سه طرفه بسته ما قریب در همه مسابقه‌های بین المللی تمرین‌های بین المللی اشتراک کردیم که در آخر نتیجهش گرفتیم 5 تا رویت به بازی‌های المپی. سامان августи соли 2019 дар чемпионати ҷаҳон ки дар ҷопон доир шуд 7 давр андари майдон шуд ва бо бузургтарин ҷудокорони сайёра нерӯ санҷид ки дар тафовути гузарои вақт нисбат ба дигарон афзалии бештар дошт. маҳз ҳамин муборизаи тӯлонӣ барои дарёфти мақоми сеюм аз хотирҳои мухлисони ҷудои тоҷик ҳаргиз зудуда намегардад. رویداد دیگری این پهلوان امیدبخش کشور در مسابقات گرند اسلم اوساکا بود که نامبرده با 5 رقیب نیرو سنجید و به دریافت مقام سیوم مدال برنجی شرفیاب گردید. همه این کامیابی ماه‌های اکتبر و نوامبر سال 2019 به وقوع پیوست. محض سال 2019 را میتوان سال طلایی پهلوان تاجیک سامان محمدبکوف نام برد، زیرا عالی‌ترین عنوان و دریافت امتیازهای ارزنده هم برای راه به توکیو از همین مسابقه ها سرچشمه گرفتند. ورزشگران پهلوانان حاضر بگیم در دوره استقلالیتن شکرانه همین نعمت کنند مهنت کنند ملت تاجیک پرچم تاجیکستان در مسابقه بین المللی برام بردارند. کامرانشاه استوپریان چمپیون دو کاراته آسیا اوید به جودو و غالب یکچند مسابقه های گرند پری و اشتراکچی بازی های المپی ریو دی ژانیرو در سال 2016 محسوب می‌یابد. محسوب در گوشین جودو بعد از رسول باقیف دستاورد شایسته دارد. هنوز سال 2015 وقتی که با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تنتنه نوروز بین المللی واخورد، اندیشه هایش نسبت به معرفی میهن و مسئولیت وطنداری خود کاملا دیگر شد. سال 2015 در آمفی‌تئاتر شهر خوجند در آنجا من صاحب شاه جایزه گشتم و تحفه از دست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت برای من هدیه شد و برای من گفتن که هرگاهی که به میدان میبرایی خود را تنها احساس مکن. 9 میلیون اهالی تاجیکستان در پهلویت است. این برای من یک روحیه بلند داد و من در چندین مسابقه ها شأن و شرف دولت ملت خود را بلند برداشتم و برای ما در دوران استقلالیت چندین تالارهای زمانوی، چندین شرایطهای خوب مهیا کردند که ما میتوانیم جوانان شجاع کشور در بیرون از جمهوری دولت خود را نمایندگی کنیم و پرچمبردار ملت خود باشیم. جمع خالها 2944 مسابقات گرند اسلم انتالیا 360 چمپیونات جهان ونگریا 320 گرند اسلم تیفلیس 160 ستاره های جودو دوحه قطر 648 گرند اسلم بوداپشت 182 چمپیونات آسیا اقیانوسیا 350 امتیاز.
ترتیب سبقت‌های پی در پی و نتیجه بخش کامرانشاه برای اشتراک در بازی‌های المپی توکیو 2020 زمینه مهیا نمود. یک مرحله پوره آمادگی که 4 سال را در بر می‌گیرد برای استوپریان شیب و فرازهای زیاد را به میان آورد. آسیب و جراحت و توقف طولانی در یک دوره تیاری المپی سد راه برخی از موفقیت‌های عضو منتخب مملکت شد، ولی جسارت و اطمینان قوی در این مبارزه غالب آمد و موصوف بار دوم حق اشتراک در بازی‌های المپی را پیدا نمود. باید ما ورزشگران برای نسل جوان یک نیروی بلند با نتیجه خود که جوانان پر از قوه و نیروی بلند ناموسی ملی وطن که در مسابقه‌های سطحی بلند پرچمبردار ملت خود باشند. جودوی تاجیکستان به نظر من یکی از قطب‌های جودوی دنیا شده. اگر شما بیایید جودوی تاجیکستان رو الان با گذشته مقایسه کنید، المپیک قبل 2 شرکت کننده بوده، الان شرکت کننده ها به 2 برابر رسیده، 4 شرکت کننده. این نشون میده که جودوی تاجیکستان رو به جلو رفته. همیشه در آسیا جودوی تاجیکستان جزو مدال آورا بوده و همیشه تو قسمت آسیا مدال گرفته. گرند اسلم، گرند پری، همیشه تاجیکستان مدال آور بوده. من فکر میکنم جودوی تاجیکستان اگر مسیرش رو به همین صورت با یک مقدار نظم بیشتری به جلو بره، حتما مدال المپیک رو به دست میاره. دور از دسترس جودوی تاجیکستان نیست. مدال المپیک داره، برنز المپیک رو داره، جای مدال نقره و طلاش خالیه که بچه‌ها میتونن به دست بیارن، چون این پتانسیل در جودوی تاجیکستان خیلی زیاده. روند اکثر سبقت‌های تاریخی و سنجشی و مرحله‌های آمادگی کامرانشاه بیرون از کشور مخلصان و علاقمندان گوشین جودوی میهن را باور کنانید که او در توکیو سزاوارانه برای حمایت شرف ورزش تاجیکستان صاحب استقلال مبارزه می‌برد. و وقتی که یک جودوکار میتونه سهمیه المپیک رو بگیره به صورت مستقیم، یعنی که جزء 18 نفری هستش که در دنیا بین شاید تو هر وزن در جودو 600 700 جودوکار وجود داشته باشن که همه خوبن. کشورهای اروپایی خیلی سرمایه گذاری میکنن تو جودو، اما وقتی من میبینم جودوکارهای تاجیکستان تو بین این 18 نفر هستن، واقعا جای تبریک داره به جودوی تاجیکستان و مخصوصا این بچه‌ها که انقدر خوب پیشرفت کردن. خیلی خوب جودوی تاجیکستان به سمت جلو رفته. شرافت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان است که نمودهای ورزش ملی علالخصوص گشتنگیری احیای دوباره یافت و سرچشمه معتمد هوسمندگردانی و اینچنین انتخاب چهره‌های اصیل به میان آمد که این عامل تأثیر خود را هم در گشین جودو با موفقانه رسانیده توانست. بار نخست از تاجیکستان 4 نفر پهلوان امیدبخش به بازی‌های المپی سفربر می‌شوند که این نسبت به کل ورزش‌های المپی در جمهوری فعالیت داشته بی‌نظیر حسابیده می‌شود. در دوران استقلالیت من 7 مرتبه چمپیون جهان شدم، 6 مرتبه چمپیون آسیا شدم، 3 مرتبه مسابقه‌های گرند پری بریدم و این بسیار یک نتیجه هایی که بود که در تاریخ جودوی کشور نبود و ما به این نتیجه ها میسر گشتیم و باز هم خوب تمرین میکنیم و در پیش ما را بازی های المپی منتظر است. ما الکی یک بار اشتراکچی بازی المپی بودیم در ریو 2016 و الکی قله بلندی توکیو در پیش ما رو انتظار است. کوشش میکنیم که پرچم ملت عزیز خود را بلند برداریم. کامرانشاه یکی از لحاظ من، نه اینکه حالا چون شاگرد منه بگم، یک تالنت در جودو، چون که من کامرانشاه را از قبلم میشناختم، مسابقاتش میدم. یک جودوکار با استعداد، یک جودوکار تکنیکی، خوش تکنیک، خوش فکر است و وقتی که مسابقه میده، یعنی ما هر موقع مسابقات آسیایی میریم، من یک مدال برای کامرانشاه کنار میذارم، نه من، همه این کارو میکنن و میدونن کامرانشاه مدال آوره. کامران در 2 سال گذشته 3 آسیب دیدگی بزرگ دید. دنده کامرانشاه شکست در مسابقات گرند اسلم ژاپن که این خودش 3 ماه، حالا من اونجا بودم در گرمنی، تونستم کمکش کنم کامرانشاه رو دوباره به سمت جلو بیاریم.
رنج بردن میدانهای محتشم گوشتین جودو برای یک تن از پهلوان محبوب کشور اکمل مرادوف گنج فراوانی را به بار آورد. نام برده 12 سال حیات خود را صرف آموزش گوشتین دوست داشته مردم سیاره نموده در جبهه سنجش و از برسازی جزئیات ورزش المپی جودو عذاب و مشقت‌های زیاد را از سر گذرانیده است. این جوان هم اوج تعداد را به آوان نورسی گوشتین اجدادی ربط می‌داند که آن زمان اکمل از نفوذ جودوی نامآور آگاهی زیادی هم نداشت. هر یک ورزشگر در دل آرزو دارد، مقصد میگذارد که به همین بازی‌های المپی راه خط گیرد و من از خردی در دل هوس و آرزو داشتم که به همین نمودهای ورزش مشق و تمرین کنم و از دوره جوانی از سال 2009 باشد به همین گوشتینگ طرز جودو مشق را سر کردم و از سال 2009 مسابقه‌های بین جوانان نورسان و در داخل جمهوری تاجیکستان از این جانب اشتراک کرده هستم. جمع هال‌ها 1060 مسابقات گرندسلم قزان 120 چمپیونات جهان 240 گرندسلم اوساکا 120 گرندسلم زاگرب 84 گرندسلم تل اویو 84 چمپیونات آسیا اقیانوسیا 182 امتیاز. گرچنده که در ناحیه دنگره تولد شده باشد هم اما آوان نورسی و جوانی اکمل در شهر باختر پشت سر شد که موصوف از یک چند مربی نازوکی کسب آموخته در دوره سنجشی فیض‌الدین امیرشایف و شیرعلی بازاروف کامیابی هایش نسبت به سالهای دیگر بیشتر شدند. زمینه پیروزی در چمپیونات آسیا نیز از همین مرحله منشأ گرفت. اکمل در هندوستان جای دوم را میان همتایان خود در قهرمانی آسیا صاحب شد که این روشنترین صحیفه کامیابی عضو منتخب جودوی مملکت به حساب می رود. پیرهای مسابقه های دیگر را محض همین رویداد شایسته ورزشی برای اکمل باز نمود. بعداً از سال 2015 به چمپیونات آسیا بین جوانان اشتراک کردم و 2016 بعد از چمپیونات آسیا بین جوانان به مسابقه‌های سال 2018 باشد به مسابقه‌های بزرگسالان اشتراک کردم. اشتراک من در سال 2018 در چندین مسابقه بود و مسابقه چمپیونات جهان، بازی‌های آسیایی و تاسکلاه گرندسلم توکیو. شرایطی که امروزه صاحب استقلالی مملکت زحمت‌های شبانه روزی پیشروی ملت به ما آورده است، ببینید که در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان تالارهای ورزشی زمانوی، امکانات‌های مالیوی برای اشتراک کردن در مسابقه‌های بین‌المللی برای همین ورزشگرانی که در دوره استقلالیت تولد شدن نام تاجیک را معرفی میکنند، شکرانه انمی نعمت کنند، در مهنت کنند در مسابقه بین المللی نام ملت تاجیک، پرچم ملت تاجیک بلند بردارند. اکمل جوان در چمپیونات جهان در مرحله سیوم ناکام شده باشد هم اما صاحب 240 امتیاز گشته از حساب عملکرد بهترینش به فهرست نفران نمونه مسابقات قهرمانی جهان شامل شد. از همین اراده او را باز در نبرد پرشدت مسابقه های دیگر چالاک و دلیر و قوی اراده تر نمود. اکمل مرادوف فرصت یافت تا صف منتخب جودوی میهن را در مسابقه های گرندپری و گرندسلم جهان پورا نماید. این مرحله ها را موصوف دوره طلایی سنجشی و دریافت امتیازهای مهم المپی ارزیابی می نماید. در سال 2018 در چمپیونات جهان بین بزرگسالان در شهر باکوی دولت آذربایجان اشتراک کردم. در آنجا با 3 حریف خود غلبه به دست آوردم و در پرتافت من در آنجا در پرتاف‌های بهترین شامل شد.
و این به من یک روحیه داد. بعد از آن حالهای بازی‌های المپی برآمد که همین مقصد گذاشتم با همین ورزشگرانی بودن و سرمربی و اینها گفتن که حرکت کنید، همین نتیجه بازی‌های المپی اشتراک کردن میتوانی. بعد از آن در چمپیونات آسیا و باز یک چندین مسابقه دیگر تقریبا یک 10-12 مسابقه بین از جمهوری تاجیکستان اشتراک کردم و حالهای بازی‌های همین المپی رو در آنجا جمع کردم و رخت بازی‌های المپی رو به دست آوردم. سلسله مسابقه های بین المللی مهارت پهلوانی تاجیک را باز هم بالا برد. برای دریافت رخصت بازی های المپی متخصصان ساحه در جهان اثبات نمودند که صرف مبلغ گران در نظر است. جوان فروتن تاجیک از حساب اشتراک زیاد در مسابقات امتیازآور جودو توانست که به مراد دل خویش رسد. ذوق بلند والدین هم در گشتن زمینه مساعد را در این جبهه به میان آورد. نعمت صاحب استقلالی را هم ورزشگران همیشه قدر نموده شکرگزاری از وطن محبوب خود میکنند. مینتداری خود رو با همین دولت خودمان میگذاریم که ما رو با همین مسابقات دستگیری میکنن، سفربر میکنن و ما ورزشگران این روزها از یگان چی کمی نداریم. شبیه دیگر دولت ها از همه چیز شرایط های ما مهیا است. ما مینتداری خود رو با حکومت جمهوری تاجیکستان بعد با فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان میرسونیم که ما رو ورزشگران رو دستگیری میکنن در این خیلی مسابقات سطحی بلند از همه لحاظ سفربر میکنن. امروز در میان مردم این چهره های ورزش جودو جای الهیده خود را دارند. هر کسی که با مفهوم ورزش و المپیاد سرفهم می رود می داند که تا به این مرحله درجه نهایی ورزشی چه عذاب و عقوبت های وزنین و سنگین را پشت سر نمودن ممکن است که گفتنش هم بسا دشوار و گران می باشد. احسنشان می خوانیم که 10 سال پر از شب و فراز میدانداری های مرکب را با عرق جبین پشت سر نمودند که آنها به نسل آینده کشور مایه افتخار شده می توانند. در مسابقه‌های بیرون از دولت اشتراک کردن نه که از نام خود از نام دولت ورزشگر برآمد میکند، در آنجا حرکت میکند که مقصد میگذارد که به یگان نتیجه نظررس به دست بیارد. این خیلی همین مسئولیت بلند است که ورزشگر از نام یک دولت در مسابقه‌های بیرون از جمهوری اشتراک کند نتیجه به دست بیارد. ما هم در پیش خود مقصد گذاشتیم. یگان ورزشگر با اونجا مقصد سفر تماشا یا که استراحت نمی رود. هر یک ورزشگر اونجا می خواهد که فکری فقط همون مسابقات است، فکری نتیجه است. ما هم با همون مقصد هدف ما همین است که ما رفتن در آن مسابقه اشتراک کنیم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم. اکمل کامیابی خود را به آسودگی و فضای سازگار وطن محبوب تاجیکستان ربط می‌داند. اشتراکش را در بازی‌های المپی شرف بزرگ دانسته از آن خوشحال و سرفراز است که مشقت‌های زیادش فردا باعث افشای نام نیکش در صحافت ورزشی میهن می‌گردد. این برای من شرف است، فخر است که من همچون ورزشگر در این بازی ها همچون ورزشگرای بهترین اشتراک کردن میتوانم در بازی های المپی. این به هر یک شخص هر یک ورزشگر میسر هم نمیگرد. این خیلی راهی طولانی است و زحمت زیاد را میطلبد. ما در این جوده مدت 3-4 سال زحمت کشیدیم، مهنت کردیم، بعد به این نتیجه نظر رسیدیم که رخت بازی های المپی رو به دست بیاریم. اگر به تاریخ و نشانداد کنونی کشورهای دیگر سیاره در سمت جودو و دریافت رخصت به المپیاد نظر افکنیم، می‌بینیم که تاجیکستان دارای امکانیت‌های زیادی پیشرفت در این جوده میباشد. 4 اشتراکچی بازی‌های المپی در گوشین جودو دلیل این گفته هاست. امید بر آن می‌بندیم که در این مسابقات سطح عالی ورزشی سیاره ما نیز مطلب و مرام خویش را عملی می‌سازیم و در به دست آوردن مدال‌های المپی ارمان‌های ملت را میشکنیم.
ما از همه ورزشکار 4 ورزشکاری که روخت بازی المپی به دست آوردن ما باوری داریم. البته همه با یک امید سفر برمیگردد. ما باوری داریم چنین از سامان محمد بیکوف، کامران شوی، استاد پیریان، تیمور رحیموف، اکمل مرادوف 4 نفر که هستند. البته ما بگیم که با یک آرزوی نیک به این بازی ها سفر برمیگردیم. اکنون این درک معنی و تخیلات یکمره آرزو نموده عضو منتخب جودوی میهن به اعتماد و مسئولیت آنها وابستگی قوی دارد. تمنای ما همین است که شهرمردان با ننگ وطن چنگ به پیراهن رقیب زنند و ننگ مردم کهندیار تاجیک را سزاوارانه حفظ نمایند.